بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف فوجی کارروائی ہو سکتی ہے، اسرائیل نے ایران کو خبردار کر دیا۔ ایران نے 2000 کلومیٹر تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل تیار کر لیا۔ سعودی عرب کا ایک اور ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان۔ روس نے بھارت کو سنگین نتائج کی دھمکی دے دی۔ امریکہ کی مشرق وسطی کے لیے نئی پالیسی تیار۔ بحیرہ اسود میں روسی جنگی جہاز پر یوکرینی ڈرون حملہ ناکام۔ یوم شہدائے تقریب، قوم کا شہداء کو خراج عقیدت، GHQ میں مرکزی تقریب۔ برطانیہ کی نئی ویزا پالیسی، بین الاقوامی طلبہ پر پابندیاں عائد کرنے کا منصوبہ۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ اسرائیل کی مسلح افواج کے سربراہ نے ایران کے خلاف کارروائی کا امکان ظاہر کر دیا۔ عالمی طاقتوں کی ایران پر یورینیم افزودگی کی سرگرمیوں پر نئی پابندیوں اور جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت رکھنے والے دیگر منصوبوں پر مذاکرات کی کوششیں اب تک بے نتیجہ رہی ہیں۔ اسرائیل ایک طویل عرصے سے ایران کی جوہری تنصیبات کے خلاف کارروائی کی دھمکیاں دے رہا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اگر سفارتکاری کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا تو وہ طاقت کا سہارا لے گا۔ اسرائیل کی مسلح افواج کے سربراہ نے ایک سیکیورٹی کانفرنس کے اجلاس میں کہا کہ ایران نے یورینیم کی افزودہ کرنے کی صلاحیت میں پہلے سے کہیں زیادہ اضافہ کر لیا ہے۔ اب افق پر منفی پیش رفت ہو رہی ہے اور یہ فوجی کارروائی کا باعث بن سکتی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ پیش رفت کیا ہو سکتی ہے اور نہ ہی یہ بتایا کہ کیا کارروائی کی جا سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے 2000 کلومیٹر تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل تیار کر لیا۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بیلسٹک میزائل خیبر کی آج ایک تقریب میں رونمائی کی گئی۔ بیلسٹک میزائل خیبر 1500 کلومیٹر ہیڈوار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ نیا بیلسٹک میزائل خیبر ایرانی ایروسپیس انڈسٹریز آرگنائزیشن نے تیار کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب اور کینیڈا نے سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کرتے ہوئے تمام تنازعات کو ختم کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب اور کینیڈا کے درمیان تعلقات 6 سال بعد بحال ہو رہے ہیں۔ دونوں ممالک نے 2018 سے جاری تنازعات کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے درمیان بینکاک میں ہونے والی ملاقات میں دونوں ممالک نے سفیروں کی تقرری کا بھی اعلان کر دیا۔ جاری کردہ اعلان میں کہا گیا ہے کہ کینیڈا اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی دونوں کی خواہش تھی، جس کی بنیاد پر باہمی احترام اور مشترکہ مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا۔ کینیڈا کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں سفیروں کی تقرری کا عمل مکمل کیا جائے گا اور پھر سعودی عرب پر عائد پابندیاں اٹھائی جائیں گی۔ واضح ہے کہ سعودی عرب اور کینیڈا کے درمیان تعلقات ترکی میں سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل اور اس کے بعد مملکت میں ہونے والی گرفتاریوں کے بعد خراب ہوئے تھے، جس پر دونوں ممالک نے اپنے سفیروں کو واپس بلا کر لین دین بھی بند کر دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اس نے روس کے خلاف FATF کے اقدامات کی مخالفت نہ کی تو وہ تیل اور ہتھیاروں کی ڈیل منسوخ کر دے گا۔ روس، جس کو یوکرین کے خلاف جنگ چھیڑنے کے بعد کئی بین الاقوامی پابندیوں کا سامنا ہے، FATF نے بھی رواں سال فروری میں روس کی رکنیت منسوخ کر دی تھی اور اب وہ روس کو بلیک لسٹ یا گرے لسٹ میں شامل کرنے پر اصرار کر رہا ہے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق اس صورتحال میں روس خود کو اقتصادی تنہائی سے بچانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ اس کی FATF میں حمایت کرے۔ ساتھ ہی خبردار کیا گیا ہے کہ اگر بھارت نے روس کو FATF کی بلیک لسٹ میں شامل ہونے سے نہ بچایا تو وہ اس کے ساتھ دفاعی اور توانائی شعبوں میں ہونے والے معاہدوں کو منسوخ کر دے گا۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق روس پس پردہ صرف بھارت ہی نہیں بلکہ گلوبل ساؤتھ کے دیگر کئی ممالک پر بھی دباؤ ڈال رہا ہے اور وہ اسے FATF کی فہرست سے شامل ہونے سے بچائیں۔
रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह के शुरू में रूस की एक सरकारी एजेंसी ने हिंदुस्तानी हम मनसब को खबरदार किया था कि अगर एफएटीएफ ने रूस को ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में शामिल किया तो इसके तवानाई, दफा और ट्रांसपोर्टेशन के शोबों में बहुत संगीन नताइज होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने मशरक़ वस्ता के हवाले से अपनी नई पॉलिसी तैयार कर ली। अमेरिकी नायब वजीर दिफा का कहना है कि वाशिंगटन मशरक़ वस्ता में हुकूमत की तब्दीली के लिए जंगे नहीं छेड़ेगा। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की नायब वजीर दिफा बराए स्ट्रेटजी प्लान और कैपेबिलिटी मार्क कार्लिन का कहना है कि अमेरिका नई कौमी दफाई हिकमत अमली के तहत फौजी कार्रवाइयों के जरिए हुकूमतों को तब्दील करने की यकतरफा पॉलिसी से पीछे हट रहा है। इसके बजाय अमेरिका अब इलाकाई रियासतों के साथ इत्तेहाद बढ़ाने और शराकत दारी के फरोग पर तवज्जो मरकूज करेगा। अमरीकी नायब वज़ीर दिफा का कहना था कि हकीकत यह है कि इस खित्ते में हमारे कौमी सलामती के मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने मशरक़ वस्ता की हालिया दौरे के दौरान अमरीकी हिकमत अमली को सफारतकारी और तसादम से बचाव के तौर पर बयान किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बहरा असवद में रूसी जंगी जहाज पर यूक्रेन का ड्रोन हमला नाकाम बना दिया गया। मॉस्को से रूसी वजारत दिफा के मुताबिक हमला करने वाली यूक्रेनी कश्ती जो कि इंसानी अमले के बगैर काम करती है, इसे तबाह कर दिया गया। रूसी वजारत दिफा का मजीद कहना था कि रूसी जंगी जहाज तुर्क स्ट्रीम और ब्लू स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की हिफाजत पर मामूर था। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक बहीरा असवद की गैस पाइपलाइनों के जरिए तुर्की को गैस फराहम की जाती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुल्क भर में आज योम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाया जा रहा है, जिसमें कौम शहदाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश कर रही है। योम शहदाए तकरीम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में हुई, जिसके मेहमान खसूसी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर थे। तकरीब में पाक फ़ज़ाइया, पाक बहरिया के सरबराहान, हाज़र सर्विस और रिटायर्ड अफसरान ने भी शिरकत की, जिनमें साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, साबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रजा और दीगर रिटायर्ड अफसरान भी मौजूद थे। जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शहदा पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए और फातिह अख्वानी और शहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई। जबकि नेवी और पाक फ़ज़ाइया के सरबराहान, आला अस्करी और पुलिस अफसरान ने भी यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातिह अख्वानी की। तकरीब में मौजूद शहदा के अहले खाना और स्कूल के बच्चों ने यादगार शहदा पर फूल रखे। दूसरी जानिब पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर, फॉर्मेशन हेडक्वार्टर और पुलिस के शहदा यादगारों पर भी तकरीब मुनक्किद की जाएंगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानिया की नई वीज़ा पॉलिसी, बैनुल-अक़वामी तलबा पर पाबंदियाँ आयद करने की मनसूबाबंदी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की ऐलान करदा इस नई वीज़ा पॉलिसी बरतानिया में ज़ेर तालीम गैर मुल्की तलबा को मुतासर करेगी। नए इक़दाम के तहत सिर्फ 2 साल से ज़ायद अरसे तक चलने वाले रिसर्च प्रोग्राम से मुंसलिक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के तलबा दौरान तालीम अपने ज़ेर कफ़ालत अफराद को बरतानिया लाने के मुजाज होंगे। मौकर अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेग्जिट के बाद से बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन से लोगों की आज़ादाना नकलो हरकत ख़त्म कर दी है, लेकिन रवां साल हिजरत की तादाद रिकॉर्ड बुलंदियों तक पहुँचने वाली है। इस ज़िमन में कहा जाता है कि इसकी वजह ज़्यादातर यूक्रेन, हांगकांग और अफगानिस्तान से फरार होने वाले लोगों के लिए मखसूस वीज़ा स्कीमों का है, लेकिन ख़ास तौर पर भारत और नाइजीरिया से आने वाले तलबा की तादाद में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते इसी हवाले से सियासी तनाज़ा पैदा हुआ था, जिसके बाद काबीना की लड़ाई भी वाज़ेह तौर पर सामने आई थी। बाएं बाजू की वज़ीर दाखिला सवेला ब्रियोमैन ने अपनी ही हुकूमत से कहा था कि वो मज़ीद सख्त हो जाए, जबकि इनकी निस्बत मालियात और तालीम के वज़ीर दाखिला की मुखालफत करते हैं और गैर मुल्की कारकुनों की जानिब से लाई जाने वाली महारतों और बरतानिया की यूनिवर्सिटियों में तलबा की जानिब से अदा की जाने वाली आला फीसों की कदर करते हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।